பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. நமக்கு விஷயம் ஒரே குருவால் ஒருத்தனுக்கு பூர்ண ஞானம் ஏற்படாமற் போகலாம் என்பது. அப்படி சொன்னால் வேறே குருமாரிடமும் போகலாம் என்றுதானே அர்த்தம். நம்முடைய அத்வைத சம்பிரதாயத்தின் ஆதி பிரவர்த்தகர்களிலேயே ஒருத்தர் தத்தாத்ரேயர். காமாட்சி அம்பாள் கோவிலில் இருக்கும் ஆச்சாரியாள் சந்நிதி விமானத்தில் பூர்வாச்சாரிய பரம்பரையில் வந்த அத்தனை பேருக்கும் பிம்பங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே எல்லாருக்கும் மேலே டாப்பிலே தட்சிணாமூர்த்தியா என்றால் இல்லை. நம்முடைய குரு பரம்பரா ஸ்லோகம் நாராயணம் பத்மபுவம் என்று ஆரம்பிக்கிறதே, அந்த நாராயணரா என்றால் அவரும் கீழ்வரிசைதான். டாப்பில் இருக்கிறவர் தத்தாத்ரேயர் தான். அவருடைய வாக்கு என்றால் அதற்கு கனம் ஜாஸ்தி தான். அதைவிடவும் கூட நமக்கு சிரித்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யார்? ஆச்சாரியாள் தானே. அவர் வாக்கிலேயே பல குருமாரை கொண்ட ஒருவரை ஸ்லாகித்து சொல்கிறார் என்றால் அதற்கு மேல் நமக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் தானே. அப்படி ஏதாவது இருக்கா என்றால் இருக்கு. பிரகதாரண்யகத்தில் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் பிராமணம் என்று பெயர் கொடுத்திருக்கும். வம்ச பிராமணம் என்று இவ்வுரை நடுவே சொன்னது ஞாபகம் இருக்கலாம், சிரித்து மறந்தும் போயிருக்கலாம். அப்படி ஷட்டாச்சாரிய பிராமணம் என்றே ஒன்று இருக்கிறது. அர்த்தம் புரிகிறதா? 6 ஆச்சாரியர்களை பற்றிய பிராமணம் என்று அர்த்தம். ஒருத்தருக்கே அப்படி 6 ஆச்சாரியர்கள். அந்த ஒருத்தர் சாமான்யமானவர் இல்லை. ராஜரிஷி ராஜரிஷி என்றே ஸ்தோத்திரிக்கப்படும் ஜனகர் தானவர். ஒரு பெரிய ராஜாவுக்குரிய அத்தனை காரியங்களும் செய்து கொண்டே உள்ளுக்குள்ளே சமாதி நிலையில் இருந்தவர் அவர். கர்மயோகிகளுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அவரைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார். கீதை 3வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகம். ஜித்வர், உதங்கர், பர்கு என்று இப்படி 6 பேர். அம்மா பேரில் கோத்திரம் பெற்ற சத்யகாம ஜாபாலர் கூட அவர்களில் ஒருத்தர். இப்படி 6 மீதமுள்ள 2 கர்தபி விபீதரும் விதக்தரும் ஆவர். ஆச்சாரிய புருஷர்களிடம் தாம் பெற்ற உபதேசம் பற்றி அந்த பிராமணத்தில் ஜனகர் யாக்ஞவல்கியரிடம் சொல்கிறார். அப்புறம் இப்போது 7வது ஆச்சாரியராக யாக்ஞவல்கியரிடமும் உபதேசம் கொடுக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறார். அவர் ஏதோ பண்ணப்படாததை பண்ணினதாக யாரும் நினைக்கவில்லை. அவர் பண்ணினதை யாக்ஞவல்கியர் ஸ்லாகித்ததாகவே ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்தில் இருந்து தெரிகிறது. இங்கேதான் நம்முடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸின் ஜட்ஜ்மெண்ட் வருவது. யாக்ஞவல்கியர் ஆரம்பிக்கும் போதே ஜனகரிடம், எவராவது ஒருத்தர் உனக்கு சொன்னதை நானும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும், அதாவது அதை எனக்கு சொல்லு என்கிறார். உனக்கு சொன்னது என்பது ஏதோ ஊர் அக்கப்போர் இல்லை. முந்தின மந்திரத்தில் தான் அவர் அணுமாதிரி அத்தனை சூக்ஷ்மமான ஆத்ம தத்துவம் பற்றி விசாரம் பண்ணுவதற்காக தாம் வந்திருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார். ராஜா ஜனகர் கல்மஷமில்லாமல் ஹாஸ்யமும் துவனிக்க அவரை வரவேற்கிற போது, பசுவா கோதானமா சூக்ஷ்ம தத்துவ விசாரமா எதுக்கு வந்திருக்கீள் என்று கேட்டார்.
அதற்கு அவரும் கல்மஷமில்லாமல் அதே ஹாஸ்ய பாவத்திலே இரண்டுக்காகவும் தான் என்று பதில் சொல்லி இருக்கிறார். அதனால் அடுத்த மந்திரத்திலேயே எவராவது உனக்கு சொன்னது என்று அவர் சொல்கிறது அத்தியாத்ம விஷயம்தான். எவராவது ஒருத்தர் என்பதும் அந்த விஷயமாக ஜனகருக்கு உபதேசித்த உத்தமமான ஞானாச்சாரியர்களில் எவராவது ஒருத்தர் என்று தான் அர்த்தம் கொடுக்கும். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வேறே விதமாக இருக்க முடியாது. சம்பாவனை பெறுவதிலும் தமக்கு நாட்டமுள்ளது என்று ஒழிக்காமல் கூறும் யாக்ஞவல்கியரே பிற்பாடு அவர் ஜனகருக்கு முழுமையாக உபதேசிக்கும் முன்னரே ஜனகர் அளிக்க முற்பட்ட சம்பாவனையை ஏற்க மறுக்கிறார். பார்க்க இவ்வுரையில் குருவின் முழு சொத்தும் சீடனுக்கு என்ற பிரிவின் இறுதி பகுதி. இங்கே ஆச்சாரியாள் ஸ்பஷ்டமாகவே நீ அநேக ஆச்சாரியர்களை சேவிக்கிறவனாச்சே, அவர்களில் எவராவது ஒருத்தர் சொன்னதை நானும் கேட்டுக்கிறேனே என்று ஜனகரிடம் யாக்ஞவல்கியர் சொன்னதாக பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். அநேகாச்சாரிய சேவி, பல ஆச்சாரியர்களை வழிபடுபவர் என்று பாராட்டு வார்த்தையாகவே போட்டிருக்கிறார். இதிலிருந்து ஆச்சாரியாள் அபிப்பிராயமும் ஒருத்தன் பல குருமாரை ஆசிரியிக்கலாம் என்பதாக தெரிகிறது. அவர் அபிப்பிராயம் என்றால் நமக்கு அது ஜட்ஜ்மெண்ட் தான். பிற்காலத்தில் நம்முடைய அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ரொம்பவும் பெரியவர்களாக இருந்தவர்கள், உத்தம கிரந்தங்கள் உபகரித்தவர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்படி பல பேருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரு இருந்திருப்பதாக தெரிகிறது. வித்யாரண்யாளுடைய முக்கிய குரு வித்யாதீர்த்தரை பற்றி சொன்னேன். சங்கரானந்தர் என்பவரையும் அவர் குருவாக ஸ்துதித்திருப்பதையும் சொன்னேன். இந்த சங்கரானந்தரும் வித்யாதீர்த்தரின் சிஷ்யர்தான். இவருக்கும் வித்யாதீர்த்தர் மாத்திரமில்லாமல் அனந்தாத்மர் என்றும் இன்னொரு குரு இருந்திருக்கிறார் என்று அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்று பரம அத்வைதி, அதே சமயம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் பக்தி உள்ளவர், இரண்டையும் இணைத்துக் கொடுத்த பெரியவர். ஸ்ரீராம விஸ்வேஸ்வர மாதவானதாம் என்று உதாரணம் அத்வைத சித்தி. அவரே ஸ்ரீராமர், விஸ்வேஸ்வரர், மாதவர் என்ற தம்முடைய 3 குருக்களுக்கும் நமஸ்காரம் தெரிவித்திருக்கிறார். ராமதீர்த்தர் என்று நம்முடைய அத்வைத சம்பிரதாய பெரியவர்களில் ஒருத்தர். அவருக்கு கிருஷ்ணதீர்த்தர், ஜெகநாதாஸ்ரமி, விஸ்வவேதர் என்று 3 குருமார் இருந்திருப்பதாக தெரிகிறது. இப்போது சொன்ன பெரியவர்களுக்கெல்லாம் முந்தி ஆனந்த போதர் என்று ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு விமுக்தாத்மர், ஆத்மாவாசர் என்று 2 குருமார் இருந்ததாக தெரிகிறது. ஒருத்தர் முக்கிய குரு, மற்றவர் உபகுரு, ஒருவர் ஆசிரம குரு, மற்றவர் வித்யா குரு என்றும் இந்த பல குருமாரில் இருந்திருக்கலாம். எப்படியானாலும் ஒருத்தருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரு இருப்பதில் ஒன்றும் தோஷமில்லை என்று ஆகிறது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் ராமானுஜருக்கே ஆளவந்தார் முக்கிய குரு. பெரிய நம்பி, திருக்கச்சி நம்பி, திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி ஆகிய 3 பேரும் உபகுருக்கள் என்கிறார் போல சொல்கிறார்கள். எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ வந்து விட்டேன். எங்கேயானாலும் குரு சிஷ்ய சமாச்சாரம்தான், அதிலும் முக்கியமான ஒரு சமாச்சாரம்தான் என்ற மட்டில் சந்தோஷம்தான். அஞ்ஞானத்தால் கண் கட்டப்பட்டு மாய பிரபஞ்ச காட்டில் விடப்பட்ட ஜீவாத்மா ஒரு முக்கிய குரு. பல உபகுருமாரால் ஞான பார்வை பெற்று இந்த காட்டிலிருந்து வீடு என்றே சொல்லப்படுகிற பெரிய வீட்டுக்கு, மோட்சத்திற்கு திரும்புவதாக இந்த நாளில் உருவக கதை என்கிற மாதிரி உபனிஷத்தே கதை சொல்லி இருப்பதை பார்த்தோம். அந்த கதை யாருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்த சிஷ்யனே இப்படி பல குருமார் படைத்தவன்தான் என்று சொன்னேன். உத்தாலகர் என்று ஒரு ரிஷி, அருணர் என்பவரின் பிள்ளையானதால் உத்தாலக ஆருணி என்று அவரை சொல்வது. அவர் பிள்ளைக்கு பேர் ஸ்வேதகேது. உத்தாலகரே நல்ல வித்வானானாலும் பிரத்தியார் கண்டிப்பிலே படித்தால்தான் வித்யையை நன்றாக உள்ளே ஏற்றிக்கொள்ள ஜாஸ்தி இடம் உண்டு என்பதால் அவர் பிள்ளையை
வேறே குருகுலத்தில் படித்துவிட்டு வருவதற்காக அனுப்பினார். அவனும் அப்படியே போய் குருகுலத்தில் அநேக பெரியவர்களிடம் அநேக வித்யைகள் 12 வருஷம் படித்துவிட்டு திரும்பி வந்தான். தன்கிட்டேயே படித்தால் அவன் உருப்படியாய் வரமாட்டான் என்றுதான் அப்பா வெளியிலே அனுப்பி வைத்தது. ஆனால் அப்படி போயும் அவன் தானாக்கும் இத்தனை வருஷம் இத்தனை விஷயம் படிச்சிருக்கோம் என்ற மண்டை கனத்தோடையே திரும்பி வந்தான். பொதுவாக சகல ஜனங்களுமே வினயமாக இருந்த காலம் அது. அதிலும் சின்ன வயசுக்காரர்கள் சிஷ்யர்கள் ரொம்பவுமே தழைந்து இருப்பார்கள். ஆனால் எந்த காலமானாலும் மனுஷ பலகீனங்கள் எங்கேயாவது கொஞ்சம் தலை தூக்கி கொண்டுதான் இருக்கும் போலிருக்கிறது. படிக்க படிக்க மேலும் மேலும் தான் அகங்காரம் என்று நாம் பார்க்கிறதற்கு மறுகோடியாக படிக்க படிக்க மேலும் மேலும் அடக்கம் என்பதையே சதாவும் குருமார்கள் சிஷ்யர்களிடம் சொல்லி சொல்லி அப்படி பழக்கிய அந்த நாளிலும் இந்த பையன் ஸ்வேதகேது அதற்கு வித்தியாசமாக ரொம்பவும் கர்வியாகி இருக்கிறான். பையன் என்றால் அவ்வளவு சரியோ என்னமோ. அவனுடைய 12ஆம் வயசில் அப்பாக்காரர் வேறே குருமாரிடம் படிக்க அவனை அனுப்பினார். அவன் 12 வருஷம் அப்படி படித்து 24 வயசில் திரும்பி வந்தான் என்று இருக்கிறது. சாந்தோக்கியோபனிஷத் 6:1-2. அவனை பையனில் சேர்க்கலாமா? அவனுடைய மண்டைக்கணத்தை இறக்கி அவனுக்கு புத்தி கற்பிப்பதற்காகவே தான் பிற்பாடு பிதா அந்த கந்தார தேச கதை சொல்லும் போது கதாபாத்திர ஜீவன் இவன் மாதிரியே பல பேரிடம் கேட்டு வழி தெரிந்து கொண்டதாக சொல்லி இருப்பார் போலிருக்கிறது. இப்படி ஒருத்தன் தெரிந்து கொண்டால் மாத்திரம் போதாது, அதிலே கர்வம் உண்டாகி வீணாயும் போகலாம் என்றே அந்த கதையில் சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்டிதத்தன்மை பற்றியும் மேதை பற்றியும் சொல்லி இருக்கலாம். உபதேசத்தை நன்றாக புத்தியில் நிறுத்திக் கொள்வதே மேதை. புத்தி என்றால் மூளை மட்டுமில்லை, ஜீவனை நல்ல முறையில் பக்குவப்படுத்தும் நல்லறிவு என்பது. பண்டிதத்தன்மை என்றாலும் ஸ்காலர்ஷிப் மட்டும் இல்லை, நிற்க அதற்கு தக என்று திருவள்ளுவர் சொன்னார் போல கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. குறள் 391. கற்ற வித்யை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நடத்தையிலேயே பிரகாசிக்கும்படி ஒழுகுவது. கர்வத்துக்கு இடம் கொடுத்தால் இந்த இரண்டும் சித்திக்கவே சித்திக்காது. மூளையோடு நிற்கிற படிப்பு மனுஷன் என்று ஒருத்தனை ஆக்கிவிட முடியாது, அதாவது குணசாலியாக்க முடியாது. இதற்கு லாயக்கற்ற மூளையை தாழப்படுக்க போட்டு வினயமாயிருந்தாலே அப்படி ஆக முடியும். பின்னால் நாம் பார்க்கிறதிலிருந்து ஸ்வேதகேதுவுக்கு உசந்த மூளைத்திறமை இருந்தது தெரிகிறது. அதனால் நேராக குத்திக்காட்டி சொல்லாமல் மறைமுகமாக ஹிண்ட் பண்ணினாலே புரிந்து கொண்டு விடக்கூடியவன். நேரே குத்திக்காட்டினால் கோபம் வரலாம், ஹிண்ட் பண்ணினால் தான் எடுத்துக்கொள்ள தோன்றும் என்றே அப்பா அப்படி உருவக கதை சொல்லி மறைமுகமாக விட்டிருக்கலாம். குருவே என்னவும் பண்ணிக்கட்டும் என்று தன்னை பூர்ணமாக அவரிடம் ஒப்புக் கொடுத்து விட்டு சரணாகதி செய்ய எல்லாராலும் முடியாதுதான். முடிந்த மட்டும் அதை பண்ணி சிஷ்யனானவன் தானே ஸ்வயமுயற்சியும் நிறைய பண்ணத்தான் வேண்டும். அதனால்தான் கட்டை அவிழ்த்து விட்ட குருவே முழு வழியும் தானே கூட இருந்து அழைத்து போனதாக சொல்லாமல் அவன் மட்டுமே போனதாக சொல்லி இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனாலும் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த வழியில்தான் போனான் என்பது முக்கியம். திசை வழி காட்டுகிறவர் தேசிகர் என்ற டெபினிஷனுக்கு உபனிஷத்தில் திசை திசையாக திரும்பி உதவி கேட்டவனுக்கு வழி சொல்லி தந்தவனை காட்டி அதுதான் ஆச்சாரியனின் காரியம் என்று சொல்லி இருப்பது அழுத்தமான சான்றாக இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி
நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகாபெரிவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம், ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 28வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவர் 8 வயசுல சந்நியாசத்தை ஏத்துண்டு அவர் பக்தியும் பரப்பினார், வேதாந்தத்தையும் அவர் ஸ்தாபிச்சார் இல்லையா. அவர் நமக்காக நம்ம ஏதாவது ஏடா கூடமா கண்ணாப்பனான்னு சொல்லிடக்கூடாது, கேட்டுவிடக்கூடாது, பஜிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை ஸ்லோகங்கள் அவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை எவ்வளவு அழகா பண்ணியிருக்கார் பாருங்களேன். ஏ குமர கடவுளே, என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்தினியோ பிள்ளைகளோ என்னுடைய சுற்றத்தார்களோ உறவுகளோ இல்ல அந்த காலத்துலாம் செல்வம்னா மாடுகள் தானே, மாடு நிலம் தானே, அது மாதிரி என்னுடைய பசுக்களோ இல்ல எந்த மனிதனோ எந்த ஸ்திரீயோ என்னை சார்ந்தவர்கள், அப்படி எல்லாரும் அந்த சமஸ்தமான அகில லோக்கில லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்றோமோ இல்லையா, அந்த பாணியில கேட்கிற அத்தனை ஜனங்களும் ஒன்ன பூஜிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்ன நமஸ்கரிக்கிறவளாகவும் ஒன்னையே ஸ்தோத்திரம் செய்யறவர்களாகவும் ஒன்னையே நினைக்கிறவளாகவும் இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு சொல்றார். ரொம்ப அழகா அதை சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம யாருமே நம்ம பகவானை நினைக்கிறதே கிடையாது. நம்ம சௌக்கியமா சந்தோஷமா என்னோ கிடைச்சதை வச்சுட்டு அப்படி ஆட்டம் போட்டு நம்ம எல்லாம் கடவுள் கொடுத்ததுங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வு கூட நம்ம இல்லாத இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு கண்ணு கொடுத்திருக்கான், பகவானை பார்க்க வேண்டாமா, கை கொடுத்திருக்கான், தொழ வேண்டாமா, கால் கொடுத்திருக்கான், கோவிலுக்கு போக வேண்டாமா, இந்த உடம்பு அவனுக்காகவே படைக்கப்பட்டது இல்லையா, அவனுடைய தொண்டிலே நாட்டமுடையவளா நம்ம இருக்க வேண்டாமா. பாபநாசன் சிவன்வார் கூட ஒரு சொல்லுவார், இரு கண்ணிருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ, வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ. இது இந்த உடம்பு கூடு இருக்கே, இந்த கூட்டுக்குள்ள எலும்பு கூடு, இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் சட்டுன்னு ஓடி விடுமா. அப்படி ஓடி போறதுக்குள்ளேயும் காண வேண்டாமா, அந்த ஐயனை காண வேண்டாமாங்கிறார். நம்மளும் காண வேண்டாமா, நிச்சயமா காணணும். நம்ம கண்டா என்ன கேட்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துன்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் அடங்கி போயிடுறா. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் பேர் பேரா கேட்கிறா. நம்ம கூட கோவிலுக்கு போனா என்ன பண்றோம், ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சீட்டை வாங்கிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் 25 பேருடைய பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், அப்புறம் ராசி இத்தனையும் சொல்லி எல்லாம் வேணும்னு கேட்கிறோம். அவரே எல்லாம் அடங்கி போயிடுது. க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சம்பத் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி இத்தனையும் பிராப்தி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அதுக்கு மேல தோணுது, பையனுக்கு பரீட்சை பாஸ் ஆகணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இப்ப நம்ம கூட 4 சேர்த்து எனக்கு நல்ல வேலையா கிடைக்கணும், மாற்றுகள் கிடைக்கணும், எனக்கு வெளியூருக்கு போகணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும், இங்கிலாந்துக்கு போகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்க அதெல்லாம் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த குருக்களை கேட்கிறோம் இல்லையா. அதுக்காகதான் விஸ்தாரமா ஆச்சாரியா என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சொல்லிட்டாரு. அந்த மாதிரி களத்திரம் அப்படின்னு என்ன, களத்திரம்னா களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயா யஜந்தோ நமந்தஸ்துவந்தோ பந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. களத்திரம் சுதா பந்துவர்க பசு வா நரோ வா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயாः யஜந்தோ நமந்தः ஸ்துவந்தः பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. ஹே குமார, ஏ முருகப்பெருமானே, தே சர்வே சந்து, அவ எல்லாரும் இப்படி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யஜந்தோ உன்னை பூஜிக்கிறவாக, நமந்தகா வணங்குகிறவர்களாக, ஸ்துவந்தகா ஸ்தோத்திரம் செய்வர்களாக,
யார? பவந்தம் ஸ்மரந்தஹா, உன்னையே எப்பொழுதும் நினைப்பவர்களாக தே சர்வே சந்து, அவ எல்லாரும் இருக்கட்டும். எப்படி இருக்கணும் அவ எல்லாம்? என்ன எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பூஜிக்கணும், உன்னை நமஸ்கரிக்கணும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், உன்னை நினைக்கணும். இப்படி இருக்கணும். யார் இருக்கணும்? களத்திரம், களத்திரம்னா மனைவி, சுதா, சுதான பிள்ளைகள் குழந்தைகள், பந்து வர்க்கா சுற்றத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள், பசுர்வா பசுக்கள், நரோவா கூட இருக்கிற ஜனங்கள், நாரி பெண்கள், கிரகே ஏ மதியா என்னுடைய வீட்டுல, மே கிரகே மதியாக என்னை சேர்ந்தவர், ஏ கிரகே வீட்டுல, ஏ மதியாக என்னை சார்ந்தவர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காளோ ஒத்திரை விடல, அத்தனை பேரையும் சொல்லிட்டார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தம் நியாயேன மார்கேண மகிஷா கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அந்த ஸ்லோகம் சொல்றோமோ நம்ம வேதத்திலிருந்து எடுத்த அதே மாதிரி ராஜா நாட்டா நல்லபடியாக ஆகட்டும், பிராமணர்களும் பசுக்களும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், எல்லா ஜனங்களும் சுகமாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்ல எல்லாம் பெரியவாள்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா சமஸ்த சன்மங்களானி சந்தூன்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாலே. அது மாதிரி ஆச்சாரியால் இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, இப்படி மனைவி மக்கள் சுற்றத்தார்கள் உறவினர்கள் பசு மாடு எல்லாம் கூட இருக்கிற மற்ற ஆண் பெண் எல்லாரும் இங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எப்போதும் உன்னை வணங்குறவாளும் உன்னை துதிக்கிறவாளாகவும் உன்னையே நினைக்கிறவாளாகவும் எப்போதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதே ஒரு தமிழ் பாட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா, அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்திலாண்டவா. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்தில் ஆண்டவா. அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே. பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினை ஒரு துணை நண்பர்கள். பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் ஒரு துணை நண்பர்கள். சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள் சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள். நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட அருள் தர வேணும் அருமுகனேயுந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே என்று நாமும் வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ள பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த ஹகரியில தான் அந்த 1978 வருஷ சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை. இந்த வியாச பூஜை வந்துடுத்துன்னா முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். சாதுர்மாசியத்தில் 2 பட்சம், அதாவது 4 பட்சம் 2 மாசத்துக்கு பெரியவா ஒரு இடத்த விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது, யாத்திரை பண்ண முடியாது, கம்பல்சரி. அதனால இந்த ஹகரிங்கிற இடத்துல வந்து பெரியவா அந்த 78 வருஷம் வியாச பூஜையை பண்ணினா. அங்கே பாணியம் சிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி,
அது ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இருந்து அந்த கம்பெனிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துன்னு அங்கே உத்தியோகமாக இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர், இவளோட பெயரெல்லாம் சொல்லணும்னாலே பெரிய நீண்ட லிஸ்டாக இருக்கும். இப்படி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த பாணியம் சிமெண்ட்டு அதோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு கோவில். அந்த கோவில் இப்போ நன்னா பெருசாக பெரியவா போய் இருந்ததுக்கப்புறம் அது ரொம்ப மகத்துவமாக எடுத்து ஒரு சிவன் கோவிலாக இருக்குது. அதில் தான் பெரியவா இருந்து வியாச பூஜையை பண்ணினா. அந்த ஹகரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் நதி ஓடுறது. அந்த நதிக்கு பேரே ஹக்ரி நதின்னு தான் பேர். ஹக்ரி ஹக்ரி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அது சம்ஸ்கிருத பேர் என்னென்னா அகஹரின்னு பேர். அகம்னா பாபம், ஹரின்னா தொலைக்கிறது, பாபத்தை தொலைக்கிறது. முன்னால் ஒரு நதி பார்த்தோம் பாபாக்னி அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் என்னென்ன அகஹரின்னு பேர். அதுதான் மறுவே அக்ரி அக்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை இன்னொரு பேர் வேதவதி அப்படின்னு சொல்லுவா. வேதவதி அப்படின்னு அதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. அதில் போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிரமாதமான நதி அது. அந்த ஹக்ரி நதி கரையிலே தான் இந்த பாணியம் சிமெண்ட் கம்பெனி இருக்குது, ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது. அதில் இருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி இந்த ஹக்ரியில் 68 நாள் இருந்தா பெரியவா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம் 2 மாதத்துக்கு குறையாத அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப முடியாது அப்படின்னு. 2 மாதம் இருந்து அதுக்கப்புறம் பல நாட்கள் இருந்து இந்த ஹக்ரியில் இருந்தா. அந்த ஹக்ரியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்கேருந்து பண்டிதாள்லாம் போவா. பெரியவா எங்கே இருக்காளோ எல்லாரும், அதாவது பிளாப்பணம் இருக்கிற இடத்துல மொக்கிறாப்பில் பெரியவா எங்கே காட்டில் இருந்தாலும் சரி, மேட்டில் இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஜனங்கள்லாம் போயின்றே தான் இருந்தால் போய் தரிசனம் பண்ணுறது பெரியவாளை விடையன் தொடைன் அப்படின்னு தான் போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமோ. அதுவும் ஸ்திரீகள்லாம் வரத்துக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக யாரும் அசந்தாளால் இல்லை, துரத்தின்றே தான் போனான். எப்படி ராமர் பின்னாலே ஜனங்கள்லாம் போச்சோ அதை போல தான் இங்கேயும் நடந்தது. இந்த ஹக்ரியில் இருக்கிறது சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ் நடக்கிறது. வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடக்கும். அதாவது வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்னா சாஸ்திரங்களில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அதை அலசி ஆராயிறது. அது ஒரு பெரிய பட்டிமண்டபம் அப்படின்னு புரியிறாப்புல சொன்னால் பட்டிமண்டபம் அப்படின்னு டிபேட்னு சொல்லாமல் என்னமோ தெரியல. அந்த வாக்கியார்த்த சதஸ் இருக்கும். அதில் ருச்சி உள்ளவாளுக்கு பார்த்தோன்னா கவனிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த சமஸ்கிருதம் ஒரு இப்போ தெரியல, நமக்கு பாஷா ஜானம் இல்லை அப்படின்னாக்க ஏதோ சண்டை போட்டுக்கிறாப்புல இருக்கும். விளையாட்டாக சொல்கிற வழக்கம் உண்டு. இந்த வாக்கியார்த்த சஸ்னா என்னென்ன, சமஸ்கிருதத்தில் சண்டை போட்டுனா வாக்கியார்த்த சஸ் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு ஒரு பரியாசத்துக்கு சொல்கிற வழக்கம். அப்படி இந்த வாக்கியார்த்த சஸ்லாம் தினம் நடந்துட்டுருக்கு. பெரியவாளும் எல்லாத்துலேயும் உட்காந்துன்னு கலந்துப்பா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு உட்காந்துருக்கிறது முன்னால் ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் கேட்டுருப்பா. புரியறதோ புரியலையோ கேட்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அப்படி ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார். பெரிய தாடியெல்லாம் வச்சுன்னு உட்காந்துர். வித்வான்கள்லாம் எந்த வாக்கியத்தை பெரியவாளே சில சமயத்தில் இதுலேருந்து சொல்லு, இதில் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லு, இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லு, அதுக்கு ஏதாவது சொல்லி சொல்ல வழக்கம் உண்டு. அப்படி இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறாளோ பெரியவா உத்தரம் பண்ணாலும் காத்து நிற்கிறது. பெரியவா என்ன பண்ணா அப்படி பார்த்துட்டு எய்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்காரு. அந்த தாடி அவரை கூப்பிட்டு அவரை சொல்ல ஏதானு இன்னைக்கு அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்தா அவர் ஏதோ வந்திருக்கு, ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிறாப்புல இருக்குது, அவர் பெரிய வித்வான் போல இருக்கு, என்ன பெரியவாளுக்கு தெரியுமே யார் யார் என்னென்ன அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்கிற வழக்கம். அப்படின்னா அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் வாக்கியார்த்த சதஸ் சொல்லணும். அவர் வெக்குச்சு போய் நின்று வாக்கியார்த்த சதஸா அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு. கூட இருக்கிற சொன்னால் இது மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்களேருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அதுக்கு பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை பற்றி விவரித்து சொல்லணும் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் கிடையாதுன்னு அப்படிலாம் ஒன்றும் பெரிய படித்தவன் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னால் பெரியவா இல்லை நீ சொல்லு அப்படின்னா. பெரியவாளானா கம்பல் பண்ணுற, அவரானா மிரள்ற, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா கிட்ட நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் ஏதோ அம்பாளை பூஜை பண்ணியிருக்கேன். பின்னா அம்பாளை உபாசனத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க, அப்புறம் உனக்கு தெரியாத என்ன இருக்கும், ஏதானு சொல்லு அப்படிங்கிற. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் அம்பாள்லேயும் ஏதோ லலிதா சஸ்நாமம் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு அதுதான் தெரியணும். சரி லலிதா சஸ்நாமத்துலேருந்து வாக்கியார்த்தம் ஏதானு சொல்லேன் அப்படின்னு. ஏதாவது ஒரு நாமாவை எடுத்துக்கோ, வாக்கியார்த்தம் சொல்லும் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இது என்ன சோதனையாக இருக்குது, நாம் பட்டுக்கு ஏதோ பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரலாம், ஏதோ வாழலாம், வித்வான்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்காளே, இந்த சமயத்தில் பெரியவாளை நம்ம என்ன ஆனந்தமாக தரிசனம் எல்லாமே நினச்சின்னு உட்காண்டா பெரியவா நம்மளையே கூப்பிட்டு இத்தை பண்ணுன்னு சொல்கிறாளே, அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல.
கூட இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாயிடுது. ஏதானும் பிரம்மசூத்திரத்தில் ஏதானும் பகவத்கீதையில் இது மாதிரி ஏதானும் எடுத்து சொல்ல போகிறாளக்கும் அப்படின்னா பெரியவா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து வேதாந்தத்துக்கு இந்த வாக்கியார்த்தத்தில் இனிமேல் வேதாந்த விசாரம் தான். என்ன வேதாந்தத்தை சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா முழிக்கிறார். எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் பெரியவாளோ விடந்துடன்னு சொல்கிறா, இதில் என்னமோ ரகசியமாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட சொன்னால் ஏதானும் எந்த நாமா எடுத்துன்னு சொல்லுது, 1000 நாமாவில் உடனே ஏதோ ஒருமே நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரி அப்படி சொல்லு அப்படின்னு எடுத்து கொடுக்குறா பெரியவா. உடனே அந்த நாமா வரிசையாக சொல்லிட்டு நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரி, அதில் என்னென்னா மித்யா ஜெகதிஷ்டானா அப்படின்னு ஒரு நாமா. இந்த நாமா வந்தோடனே இதுக்கு சொல்ல வியாக்கியானம் பண்ணேன் அப்படின்னு இப்படிதான் பெரியவா எடுத்து கொடுத்து ஆரம்பித்தா. அந்த தாடி வச்சுன்னு வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். எப்படி சொன்னார் அப்படின்னர், பொழிஞ்சு தள்ளினர் வேதாந்தத்தை. பொழிஞ்சு தள்ளினர். மித்யா ஜெகத் அதிஷ்டானா அப்படின்னா அந்த மித்யா அப்படின்னா வேதாந்தத்தில் அத்வைதத்தில் இந்த உலகத்தை என்ன சொல்றதுன்னு மித்யா அப்படின்னு மாயத் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த மாயத் தோற்றமான இந்த உலகமே ஒரு மாயத் தோற்றம் தான். இந்த மாயத் தோற்றம் தெரியணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணும் இல்லையோ. அதாவது வேதாந்தத்தில் சொல்லுவா திருப்பி என்ன அப்படின்னா ஒரு கயிறு இப்படி இருக்கு நெளிஞ்சு கிடக்கு, அதை பார்த்தோன்னா ஒருத்தருக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நெளிஞ்சிருந்தாலே பாம்பு அப்படிங்கிறதுனால இருக்கு. மிரண்டு போயிடுறார், பாம்புன்னு நினைச்சுன்னு இவர் மிரண்டு போறார். அதுக்கப்புறம் தான் வெளிச்சத்தை அடிச்சு பார்த்தா இது பாம்பு இல்லை கயிறு அப்படின்னு தெளிஞ்சோடனே இவருக்கு இந்த பயம் விட்டு போயிடுறது. இது வேதாந்தத்தில் எப்படி இதை ரொம்ப விவரமாக வியாக்கியானம் பண்ணுவா. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னர், இந்த பாம்புன்னு தெரிஞ்சது எது மேலே, ஒரு கயத்து மேலே. என்னமோ ஒன்று இருந்திருக்கு, அங்கே ஒரு கயிறு இருந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு பாம்புன்னு நாமளாவே தப்பாக புரிஞ்சுட்டோம். தப்பாக தானே புரிஞ்சுட்டோம், அது நிஜமாவே பாம்பு இல்லை, பாம்பு மாதிரி தான் புரிஞ்சுட்டோம். ஆனால் கூட நாம் தப்பாக புரிஞ்சுட்டா கூட என்ன ஆயிடுத்துனர், நிஜமாவே பாம்பை பார்த்தா என்னென்னலாம் உணர்ச்சி நமக்கு ஏற்படுமோ அதுக்கு உண்டான பயம் ஏற்பட்டது, உடம்பு வேர்வித்தது, கைகால் நடுங்கித்து, இத்தனையும் உபாதையும் நாம் பட்டிருக்கோம். அதுக்கு இம்பேக்ட் இருந்திருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது பாம்பு இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் போயிடுது. அதை போல தான் இந்த உலகத்தை நாம் சத்தியம்னு நினச்சின்னு நிஜம்னு நினச்சின்னு இதுதான் சாஸ்வதம் நினச்சின்னு நாம் எத்தனையோ பிளான் பண்ணுறோம். இதில் எவ்வளோ நமக்கு ராகத்வேஷங்கள் காமக்ரோதங்கள் இத்தனை இம்பேக்டும் இதில் இருக்குது. ஆனால் இது அத்தனையும் வெறும் தோற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஞானம் தெளிஞ்சப்புறம் வந்துடுத்துனால் அப்போ இந்த உலகம் பாட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லாத நமக்கு இருக்குது. அதைத்தான் மித்தேன்னு வேறு. இந்த மித்தியான மாயத்தோற்றம் தெரியறதுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானம் என்ன, ஒரு கயிறுன்னு ஒன்று வந்து அது மேலே தான் பாம்புன்னு ஒன்று தெரிஞ்சுது. அது தெரிஞ்சு அப்போ பாம்பு வேற இல்லை கயிறு வேற இல்லை, ரெண்டும் ஒன்றாவே தான் இருந்திருக்கு. பார்க்குறவரோட பார்வையில் தான் அது வித்தியாசப்பட்டிருக்கு. அந்த பார்க்குறவோட பார்வைக்கு ரெண்டும் அவருக்கே தான் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்போன்னர் வெளிச்சம் அறகுறையாக இருக்கிறதே பாம்பா தெரிஞ்சுது, வெளிச்சம் நன்னா தெரிஞ்சோன்னா கயிறாக தெளிஞ்சு கொடுத்து. அதை போல தான் நாமளும் இந்த உலகத்தை நிஜம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டில் இருக்கிறது. நமக்கு ஞானம் வந்து தெளிஞ்சு கொடுத்துனா இது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுடும். இதுதான் மித்யா ஜெகததிஷ்டானா அப்படின்னு இதுக்கு வியாக்கியானம். இந்த மித்தியான இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அதிஷ்டானம், ஒரு பாம்புன்னு தெரியறதுக்கு ஒரு கயிறு ஒரு அதிஷ்டானம் வந்து கயத்து மேலே பாம்பு தெரிஞ்சாப்புல அந்த பிரம்மங்கிற அதிஷ்டானத்து மேலே இந்த மாயேங்கிற தோற்றத்தினால இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் முதலான எல்லாமே தெரியறது அப்படின்னு வேதாந்த ரீதியாக அதை சொல்லப்பட்டது. அதைத்தான் மித்யா ஜெகததிஷ்டானா அப்படின்னு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில், அதாவது அம்பாள் தான் பரபிரம்மஸ்வரூபி, இந்த அவளே தான் மகாமாயா இருக்கா. முதல்லயே நாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம், சிவன் வேற இல்லை விஷ்ணு வேற இல்லை அப்படின்னு. விஷ்ணுனாலே மாயை அப்படிங்கிறது தெரியும், சிவன்னாலே ஞானம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால தான் அது வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்குது, இது கண்ணங்கரேன்னு இருக்குது, இப்படின்லாம் வேதாந்த ரீதியாக அதுக்கு பல விதமான வியாக்கியானம்லாம் இருக்குது. இது ரெண்டும் ஒன்று அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையோ. அதனால் அந்த சுத்த ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கிற அந்த பரபிரம்மத்து மேலே மித்தேங்கிற மாயேங்கிற தோற்றத்தினால ஜெகன்லாம் தெரியுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்லாம் சொல்கிறோம். இப்படிலாம் ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணினார். அப்படி இருக்கிற பரபிரம்மஸ்வரூபிணி பராசக்தி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நாமாவோட தாத்பரியம்னு சொன்னார். எல்லாரும் அப்படியே அசந்து போயிட்டா, இப்படி ஒரு நாமாக்கு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இப்படி ஒரு வேதாந்தம் இருக்கான்னு. அப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்தான் இந்த ஹகிரியில். இன்னும் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
திருவாசக இன்னிசை வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியும் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத்
தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேன் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க பரமன் காண்க பழையோன் காண்க பெருமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க பத்திவலையில் படுவோன் காண்க ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க விரிபொழில் முழுதாய் பெரிந்தோன் காண்க அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க நூலுணர் உணரா உன்னியோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனே காண்க பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனனையானும் தேரினன் காண்க அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க குவளை கண்ணி கூரன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவாப்பெருந்துறை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு இரிய
வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வொடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பேரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வரிமலர்குளவாய் கோலி நிறையகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீட்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவரு ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாசரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.